میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے دوستو عمران پرتپا بری کی نظم سے پہلے بتا دوں دوستو اسد الدین اویسی AIMIM کہتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP وقف بورڈ کو لوٹنا چاہتی ہے۔ چلے پھر سنتے ہیں عمران پرتپا بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ اگلا جو مصرع ہے اس پہ اس دعا پہ آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ اور اس کا سندیشہ پورے دیش میں جائے گا کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ یہ مصرع کون پڑھ رہا ہے؟ عمران پڑھ رہا ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ بھارت کا عمران پڑھ رہا ہے کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن۔ پہلا بند پڑھتا ہوں۔ اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں، گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر، اپنی سانسوں کا میں سنگیت نچھاور کر دوں، اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ کرولی والوں بہت جذباتی ہو کر کے میں یہاں کھڑا ہوں، بہت خوبصورت سے مشاعرہ کیا ہے۔ کی جھریوں میں پچھلے 50 سالوں کا درد محسوس کر رہا ہوں۔ میں یہاں کھڑا ہوں، ہر دن وطن پرستی کا ثبوت مانگتے ہوئے تمام لوگ اور عمران پرتاپ گڑھی کے یہ مصرے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بالکل آپ کی خاموشی چاہتا ہوں۔ چوتھے مصرے میں مجھے دعا ملنی چاہیے آپ۔ میں پڑھتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میں کرولی میں کھڑا ہو کر کے ایک عظیم شخصیت کو سلام کرنا چاہتا ہوں، سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں وراٹ کوہلی کو، جس نے آج کیا شاندار پاری کھیلی ہے اور پڑوسیوں کو بتا دیا کہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ وراٹ کوہلی کو سلام۔ لیکن کبھی کبھی میرا نام عمران ہے، منیکا یہاں بیٹھی ہے، کبھی کبھی ہوتا کیا ہے نا، فیس بک کے ان باکس میں، ٹویٹر کے ان باکس میں ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں جب اس طرح کے میچ ہوتے ہیں۔ میں نے تو کئی سال سے میچ دیکھنا بند کر دیا۔ سندیشے آتے ہیں کہ آج تو میچ ہے، تم تو اسی طرف ہوگے کیونکہ تمہارا تو نام بھی عمران ہے۔ تو کبھی کبھی چڑ ہوتی ہے، پہلے غصہ آتا تھا، اب کیا کرتا ہوں کہ پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں، کچھ لکھتا نہیں ہوں، ان باکس میں ہی پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں، اور وہ تصویر ہوتی ہے کہ ہندوستان کا ایک شخص حج کرنے گیا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے وہاں پر اپنے ہاتھوں میں ترنگا لے رکھا ہے۔ میں پلٹ کے وہ تصویر بھیجتا ہوں اور نیچے بس اتنا لگتا ہوں کہ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے میرے بھائی، ہم نے تو ایسی جگہوں پر بھی ترنگا پھہرایا ہے جہاں تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔
कि दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों दिन की बातें किताब से रोटी कपड़े का बयान सुनते हैं। मसला बीवी का रोटी कपड़ा मर्द के जिम्मे वाजिब है। औरत चाहे कितनी ही मालदार हो मगर खर्च मर्द ही के जिम्मे है और रहने के लिए घर देना भी मर्द के जिम्मे है। मसला जितने जमाने तक शोहर की इजाजत से अपने माँ बाप के घर रहे इतने जमाने का रोटी कपड़ा भी मर्द से ले सकती है। मसला औरत बीमार पड़ गई तो बीमारी के जमाने का रोटी कपड़ा पाने की मुस्तहिक है, चाहे मर्द के घर बीमार पड़े या अपने मैके में। लेकिन अगर बीमारी की हालत में मर्द ने बुलाया फिर भी नहीं आई तो अब उसके पाने की मुस्तहिक नहीं रही और बीमारी की हालत में फकत रोटी कपड़े का खर्च मिलेगा। दवा इलाज हकीम डॉक्टर का खर्च मर्द के जिम्मे वाजिब नहीं, अपने पास से खर्च करे। अगर मर्द दे तो इसका एहसान है। मसला औरत हज करने गई तो इतने जमाने का रोटी कपड़ा मर्द के जिम्मे नहीं, अलबत्ता अगर मर्द भी साथ हो तो इस जमाने का खर्च भी मिलेगा। लेकिन रोटी कपड़े का जितना खर्च घर में मिलता था उतना ही पाने का मुस्तहिक है। जो कुछ ज्यादा लगे अपने पास से लगाए और रेलो जहाज वगैरह का खर्च भी मर्द के जिम्मे नहीं। मसला रोटी कपड़े में दोनों की रियायत की जाएगी। अगर दोनों मालदार हो तो अमीरों की तरह रोटी कपड़ा मिलेगा और अगर दोनों गरीब हो तो गरीबों की तरह। और मर्द गरीब हो और औरत अमीर हो या औरत गरीब है और मर्द अमीर तो ऐसा रोटी कपड़ा दे के अमीरी से कम हो और गरीबी से बढ़ा हुआ हो। मसला अगर औरत बीमार रहे के घर का कारोबार नहीं कर सकती या ऐसे बड़े घर की है कि अपने हाथ से पैसे को टके खाना पकाने का काम नहीं कर सकती बल्कि ऐब समझती है तो पका या खाना दिया जाएगा। और अगर दोनों बातों में से कोई बात न हो तो घर का सब काम काज अपने हाथ से करना वाजिब है। ये सब का खुद करे। मर्द के जिम्मे फकत इतना है कि चूल्हा चक्की कच्चा अनाज लकड़ी खाने पीने के बर्तन ला दे, वो अपने हाथ से पकाए और खाए। रहने के लिए घर मिलने का बयान। मसला मर्द के जिम्मे ये वाजिब है कि बीवी के रहने के लिए कोई ऐसी जगह दे जिसमें शोहर का कोई रिश्ता न रहता हो, बिल्कुल खाली होता कि मियाँ बीबी बेतकल्लुफी से रह सके। अलबत्ता अगर औरत खुद सबके साथ रहना गवारा करे तो साझे के घर में रहना दुरुस्त है। मसला घर में से एक जगह औरत को अलग कर दे कि वो अपना माल व असबाब हिफाजत से रखे और खुद इसमें रहे सहे और इसकी कफल व कुंजी अपने पास रखे, किसी और को उसमें दखल न हो, फकत औरत ही के कब्जे में रहे तो बस हक अदा हो गया। मसला जिस तरह औरत को इख्तियार है कि अपने लिए कोई अलग घर मांगे जिसमें मर्द का कोई रिश्तेदार न रहने पाए फकत औरत के कब्जे में रहे, इसी तरह मर्द को इख्तियार है कि जिस घर में औरत रहती है वहाँ उसके रिश्तेदारों को न आने दे, न माल को, न बाप को, न भाई को, न और किसी रिश्तेदार को। मसला औरत अपने माँ बाप को देखने के लिए हफ्ता में एक दफा जा सकती है और माँ बाप को के सिवा और महरम रिश्तेदारों से मिलने के लिए साल भर में एक दफा, उससे ज्यादा का इख्तियार नहीं। इसी तरह इसके माँ बाप भी हफ्ता में फकत एक मर्तबा यहाँ आ सके। मसला अगर बाप बहुत बीमार है और इसका कोई खबर लेने वाला नहीं तो ज़रूरत के मुवाफिक वहाँ रोज जाया करे। अगर बाप बेदीन काफिर हो तब भी यही हुक्म है। अगर शोहर मना भी करे तब भी जाना चाहिए, लेकिन शोहर के मना करने पर जाने से रोटी कपड़े का हक न रहेगा। मसला जिस औरत की को तलाक मिल गई वो भी इद्दत तक रोटी कपड़ा रहने का घर पाने की मुस्तहिक है। अलबत्ता जिसका खाविंद मर गया उसको रोटी कपड़ा और घर मिलने का हक नहीं, हाँ उसको मीरास सब चीज़ों में मिलेगी। लड़के के हलाली होने का बयान। मसला जब किसी शोहर वाली औरत के औलाद हो गई तो वह इसी शोहर की औलाद कहलाएगी। किसी शुबा पर कहना कि ये लड़का इसके शोहर का नहीं है बल्कि फलाने का है दुरुस्त नहीं, और उस लड़के को हरामी कहना भी दुरुस्त नहीं। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसा कहने वाले को कोड़े लगाए जाएं। मसला हमल की मुद्दत कम से कम 6 महीने है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बरस। 6 महीने से पहले बच्चा पैदा नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बरस पेट में रह सकता है, इससे ज़्यादा पेट में नहीं रह सकता। मसला शरीयत का कायदा है कि जब तक हो सके तब तक
لڑکے کو حرامی نہ کہیں گے، جب بالکل مجبوری ہو جائے تب حرامی ہونے کا حکم لگائیں گے اور عورت کو گنہگار ٹھہرائیں گے۔ مسئلہ کسی کا شوہر مر گیا تو مرنے کے وقت سے اگر 2 برس کے اندر لڑکا پیدا ہوا تو وہ حرامی نہیں بلکہ شوہر کا لڑکا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔